नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर खेल खेल रे पिला माने शिखुचंती विभिन्न कथा वेद पुराण ठू आरंभ करी सब किछि शिखुचंती स्कूल परिवेश देखिले लाखि जीव आखि तेबे महापुरुष प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नामठू आरंभ करी अनेक शिक्षणीय कथा मध्य शिखा जाउछि केवल स्कूल बाहर नुहे स्कूल भितर पिलांको जानिया पई रहिछि विभिन्न प्रकार जिनिस एटा देखा मिली औषधीय वृक्ष मध्य कुनि कुनि पिलांको से सबुर जत्न नेबापी कहुଯାଇଛି किभଳି भल लोक व्यवहार करवा किभଳି आधुनिकतार छाप मध्य परिवाक दौना खेल खेल में अनेक कथा पिला माने शिखुचंती पुष्प उद्यान औषधीय उद्यान लाइब्रेरी सहित अनेक व्यवस्था मध्य करा जायछि जो दिन छात्र छात्री जन्मदिन पड़ुछि ताकू पुणी समस्ते मिसी श्रेणी गृह पालन करने भिन्न प्रयास मध्य करा जाउछि एभଳି देखिबाकू मिली सुवर्णपुर जिलार सोनपुर ब्लॉकर रुगुड़ीपाली सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ सरकार मध्य बेस प्रशंसा मध्य करिसंती। परवर्ती खबर भारतर प्रथम 64 जोगिनी पीठ भाव में जनाशुना खोर्धा जिलार बालिअंता हीरापुर स्थित माया महान मंदिर तेबे मंदिर पुणी थे तार हजि पुराणा रूप को फेरी पाइब कला पहाड़ आक्रमण में भांगी जाइथिबा कारुकार्य भरा मंदिर तथा प्राचीन तंत्र पीठ हृद गौरव पुणी फेरी आसिबो राज्य उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गस्त करी 20 कोटी टंका मंजूर करिसेंती इतिहास मुख साक्षी तंत्र आ साधनार पीठ महामाया मंदिर सारा भारत बेस जनाशुना एठारे खोला मंदिर परिसर जराजीर्ण अवस्था पड़ी देवी मूर्ति ओडिशार भौमिक राजवंशर राजनीति चलता बेले राणी हीरा बेले मंदिर को निर्माण करथिले इतिहास कुआजाए एबे मंदिर जेतिक अछि केवल भग्न विशेष बोली कुआजाए कला पहाड़ आक्रमण में मंदिर कारुकार्य नष्ट हो जाइछि मंदिर विकास पर स्थानीय लोके अनेक समय सरकार को अनुरोध करथिले एबे 20 कोटी टंका खर्च हेबो एठी। परवर्ती खबर जनवरी 7 रु किट रे ओडिशा डेंटल शो भारतीय डेंटल एसोसिएशन किट डेंटल मिलित कॉलेज आनुकूल्य रे ओडिशा रे किट रे मध्य डेंटल शो हेबो प्रथम थर लगी एभली सम्मेलन किट रे अनुष्ठित होगा जाउछि किट विश्वविद्यालय किट डेंटल कॉलेज रो व्यापक भित्तिभूमि क्रीड़ा भित्तिभूमि रहितिबारु भारतीय डेंटल एसोसिएशन किट रो कार्यक्रम पई निष्पत्ति नैचंती व्यापक क्रीड़ा भित्तिभूमि एही कार्यक्रम रे डेंटल स्पोर्ट्स को मध्य विभिन्न गुरुत्व दिया जिवो तेबे दंत चिकित्सा को क्रीड़ा सहित समन्वय करिया पई एही शो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स डेंटल समिति अंतर्भुक्त हेबो उभय भारतीय खेलाड़ी मानक मौखिक और नैतिक स्वास्थ्य सेवा पाई समर्थन जोगाइब जनवरी 7 रु 11 तारिख पर्यंत 5 दिन व्यापी यह कार्यक्रम बहु संख्यार डेंटल विशेषज्ञ डाक्तर फैकल्टी छात्र छात्री जोग देवे। परवर्ती खबर कालीठू राज्य में धान किणा आरंभ गत वर्ष तुलन में ए वर्ष अधिक धान किणा पाई टार्गेट रही समवाय मंत्री कहते गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष धान किणा अधिक हेबो चाषी मंडी गुड़िक स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि धान किणा उपर तीक्ष्ण नजर रखा अधिकारी को निर्देश दि जायछि मंडी खोलिया पर जेउठी असुविधा देखा दियो ताकू तुरंत सही स्थान रे समाधान पाई निर्देश दि जायछि कटणी छटणी उपरे राज्य सरकार तीक्ष्ण नजर रखिछंती चाषी आ मिलर को भितर जदि सला सुतरा होबंती तेबे राज्य सरकार ता उपरे मध्य विभिन्न प्रकार कार्यानुष्ठान नियंती। परवर्ती खबर टी20 मैच पई प्रस्तुति हेउची 12 बाटी डिसेंबर 9 तारिख रे भारत दक्षिण अफ्रीका मैच आज आसी पारंती बीसीसीआई पिच क्रिएटर पिच पई प्रस्तुत नै अनुधान चलची कमिशनरेट पुलिस जिला प्रशासन पक्षरु आज अपराह्न 12 बाटी मैच पई प्रस्तुत होईची डिसेंबर 9 रे मुहामुही हेबे भारत दक्षिण अफ्रीका मैच पई डिसेंबर 1 रु ऑनलाइन टिकट बिक्री आरंभ डिसेंबर 3 रु 4 स्टेडियम परिसर अनुबंधित संस्था क्लब मानको ऑफलाइन जरिया रे मध्य टिकट बिक्री करा जिवो मोट 6 टी टिकट काउंटर रे मध्य टिकट बिक्री हेबो चलित मैच रे 12 बाटी स्टेडियम रे सीट संख्या कम करा जायछि स्टेडियम रे सीटिंग कैपेसिटी 44,000 थिबा बेले 4 रु 5,000 सीट कमियो बोली कोआ जाउछि। परवर्ती खबर पूर्व शत्रुता को केंद्र करी ब्लैंक फायरिंग केन्द्रापड़ा सदर थाना गोरापुर रे घटिछि बड़ अघटन जड़े कार्यरत शिक्षक परिवार घर पाखरे दुर्बृत्त माने अश्लील भाषा गाली गुलज करने सहित फांका गुली चालना करथिले अल्प के वर्ती जाइछन्ति शिक्षक मनोज राउतराय और तांको परिवार
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଡିପ୍ୟାଲେସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ମଦ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋକାନ ଶିବୁ ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ବଟି ମାଗିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଶିବୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 1 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଘନ କୁହୁଡି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖାଯାଉଛି। କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ବିପଦ ମୁକ୍ତ କି? 24-25 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ବାତ୍ୟା ଓଡିଶା ମୁହିଁ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା। 24 କିମ୍ବା 25 ତାରିଖରେ ଓଡିଶାକୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଆଁମାର ଯାଏ ବିପଦ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ଯାଇ ଓଡିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାରରେ କେଉଁ ଆଡେ ଗତି କରିପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଏମଡି ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରିନାହିଁ। 25-26ରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା 30-1 ବେଳକୁ ଓଡିଶାରେ ଘସି ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟ ଦେଇ ମିଆଁମାର ବେଳକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ। 400 ପାର କଲା AQI। ଲଗାତାର ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 100 ରହିବା କଥା ଆକ୍ୟୁ। ତେବେ ବାୟୁର ଗତିବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଯାଏଁ ଦୂଷିତ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସହରରେ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୂଳତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମବାୟରୁ ସମୃଦ୍ଧି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋମବାର ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ 72ତମ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ହେଉ ବା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଅମୁଲ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ବା ଏମାନେ ସମବାୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ। ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ବିଚାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଭୂମିକା ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 150ଟି ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି, 50ଟି କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପରିବାର ଏବେ ଏଫପିଓ ବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବଲିଉଡର ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ବା ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବୋଲି ଗୁଜବ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାର ଆସିବାରୁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଘରେ କିଛି ଦିନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଭିଲେପାଲ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ଅଭିନୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ପିଢି ପରେ କଳାକାରଙ୍କ ସିନେପ୍ରେମୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ। ତାଙ୍କର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ଅଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ତାଙ୍କର ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଖାଲି ବେଡ୍ ଧରିଲା। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଗଣନା ବେଳେ 3 ଝିଅ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର, ଆବାସିକ କୋଠରୀ, କ୍ଲାସ ରୁମ୍, ଶୌଚାଳୟ ସବୁଠି ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତାପତା ମିଳିନଥିଲା। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ତନାଘନା ମଧ୍ୟ କଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍, ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ସାଇଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କିପରି ହଷ୍ଟେଲରୁ ଏବେ ଡିସ୍ପିୟର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତାହା କାରଣ ଖୋଜାଯାଉଛି। ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡନ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୟ ବଢିଲା। ରାଉରକେଲା ହାଉଡା ଯାଉଥିବା ବେଳେ 20872 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପଥର ମାଡ଼ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ C13 କୋଚର ସିଟ୍ ନମ୍ବର 23 ପାଖରେ ଝରକା କାଚ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଟାଟା ନଗର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। କିଏ ପଥର ପକେଇଲା, କଣ ପକେଇଲା, କାହିଁକି ପକେଇଲା, ସେ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ସୋମବାର ଦିନ ଗାନ୍ଧୀନଗର ମାର୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ 18,000 ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ଏବେ ଅଦ୍ଭୁତ ଖବର। କି ସଂକେତ ଦଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ ଏ ନେଇ ଓଡିଶାବାସୀ ଭୟଭୀତ ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ହଠାତ୍ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା ଏକ ବଡ ଦୀପ। ତେବେ ଦୀପଟି କେଉଁ କାରଣରୁ ଜଳିଲା, କେଉଁ କାରଣରୁ, ସେ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦାରଖ ଚାଲିନି। ଅଗ୍ନିଶମ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଡା ତାଗିଦ। ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହେବ ଅଭିଯୋଗକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଚୌକି ଦିଅ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ନିୟମ ନ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋମଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ଜାରି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପଡିବା ପାଇଁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏହି ଚାକିରିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ବା ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ 9438916370 9437018644। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଫୋନ କରି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।